பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி, அன்னை வழிபாடு. அவ்வை அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்கிறாள். வேதமும் மாதா பிதாக்களை தெய்வமாக நினைக்கச் சொல்கிறது. இரண்டிலும் அப்பாவுக்கு முன்னாடி அம்மாவைத்தான் தெய்வமாக சொல்லி இருக்கிறது. தாயாரை தெய்வமாக நினைப்பதையே திருப்பி வைத்து தெய்வத்தையே தாயாராக பாவிக்கும் போதுதான் அம்பாள் அம்பாள் என்று வழிபடுகிறோம். மற்ற எந்த ரூபத்தையும் விட பரமாத்மாவை இப்படி தாயாராக நினைக்கிற போதே ஜாஸ்தி ஆனந்தம் உண்டாகிறது. ஏன்? அம்மாவை விட அன்பானவர்கள் இல்லை. அவளிடம் நமக்கு சுவாதீனம் ஜாஸ்தி. கொஞ்சம் கூட பயப்பட வேண்டாம், வெட்கப்பட வேண்டாம். பயத்துக்கும் வெட்கத்துக்கும் காரணமாக இருப்பதெல்லாம் தன்னால் அவள் முன் அடிபட்டு போகிறது. எத்தனை பயம் வந்தாலும் குழந்தை அம்மா என்று அவளைத்தான் கட்டிக்கொள்கிறது. வயசு ஏறும்போது ஒருத்தருக்கு ஏற்படும் மனோவிகாரத்துக்கு வெட்கப்பட வேண்டியில்லாமல் அம்மாவின் முன்னால் தானாக அது நசித்து விடுகிறது. தாயன்பை போல கலப்படமில்லாத பூர்ண அன்பை எங்கேயும் காண முடியாது. பிள்ளை எப்படி இருந்தாலும் தன் அன்பை பிரதிபலிக்காவிட்டாலும் கூட தாயாராகப்பட்டவள் அதை பொருட்படுத்தாமல் பூர்ண அன்பை செலுத்திக் கொண்டே இருக்கிறாள். பெற்ற மனம் பித்து, பிள்ளை மனம் கல்லு என்கிறோம். துஷ்ட பிள்ளை இருப்பதுண்டு. ஆனால் துஷ்ட அம்மா என்று ஒருத்தி கிடையவே கிடையாது. குபுத்ரோ ஜாயேத குவச்சிதபி குமாதா ந பவதி என்று தேவி அபராத க்ஷமாபன ஸ்தோத்திரத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. பிறக்கிற போதே அம்மாவிடம் தான் ஒட்டிக் கொள்கிறோம். அவள் உயிரில், அவள் உடம்பில், அவள் உணவில் நாம் உண்டாகிறோம். பிறந்த பிற்பாடும் ஆகாரம் தருவதிலிருந்து சகலத்துக்கும் அவள்தான் கதியாய் இருக்கிறாள். பால்யத்தில்தான் தாயார் குழந்தையின் பரஸ்பர அன்பு ரொம்பவும் அதிகமாக இருப்பது. அவளையே முழுக்க நம்பி இருப்பது அப்போதுதான். காமாதி விகாரங்கள் தொடாத போதுதான் அம்மாவே கதியாய் இருப்பது. எல்லாம் அவள் செய்வாள் என்று திட உறுதியோடு கவலையில்லாமல் ஒப்புக் கொடுப்பது குழந்தை பிராயத்தில்தான். பரமாத்மாவை மாதாவாக பாவிப்பது அதனால்தான். நமக்கு எத்தனை வயசாயிருந்தாலும் அங்கே குழந்தையாகி விடுகிறோம். பூர்ண நம்பிக்கை, சரணாகதி என்று ஒட்டிக்கொண்டிருப்பது, மனோவிகாரம் இல்லாமல் இருப்பது, இப்படி குழந்தை தன்மையில் உள்ள தெய்வத்தன்மையெல்லாம் நம்மிடம் வருவதற்காகத்தான் பரமாத்மாவை அம்பாளாக பாவிப்பது. பசியாக இருக்கட்டும், ஒரு வஸ்து வேண்டும் என்றிருக்கட்டும், வெளியே போக ஆசையாய் இருக்கட்டும், நோவு நொடி ஏதாகட்டும், எதுவானாலும் அம்மா அம்மா என்று அந்த ஒருத்தியையே குழந்தை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. அதுபோல நாம் பரமாத்மாவை விடாப்பிடியாக பிடித்துக் கொள்ள அவரை ஜெகன்மாதாவாகவும் நம்மை குழந்தைகளாகவும் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும், குழந்தையாகி விட வேண்டும் என்று உபனிஷத்தும் உபதேசிக்கிறது. பிரகதாரண்யகம்
3, 5, 1. பரமாத்மாவை ஜெகஜனனியாக பாவிப்பது என்றால் இது இல்லாத ஒன்றை நாமே கல்பித்துக் கொண்டு சந்தோஷப்படுவது என்று அர்த்தமில்லை. வாஸ்தவத்திலேயே சகல குணங்களுக்கும் ஆசிரியமாக இருக்கப்பட்ட பரமாத்மாவிடம் பூர்ணமான மாத்ருத்துவமும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. இத்தனை அம்மாக்களுக்கும் இந்த அம்மாக்களுடைய வாத்சல்யத்துக்கும் தியாகத்துக்கும் அந்த பரமாத்மா தானே மூலம். அதனால் நாம் பாவிக்காவிட்டாலும் யதார்த்தத்திலேயே பரமாத்மா மாத்ரு தத்துவம் நிரம்பியவர்தான், தாயிற் சிறந்த தயாவான தத்துவனே என்று மாணிக்கவாசர் சொல்வது சிவபுராணம் வரி 61. இதைத்தான் அம்மையே அப்பா ஒப்பிலாமணியே என்றும் சொல்கிறார். பிடித்த 10 3வது. அப்பர் சுவாமிகளும் அப்பன் நீ அம்மை நீ என்கிறார். தனித்திருத்தாண்டக தொடக்கம். பரமாத்மாவின் மாத்ருபாவத்தை அனுபவித்துத்தான் இப்படியெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார்கள். நம் சரீரத்தின் அம்மா எத்தனை அன்பாயிருந்தாலும் அவளுடையதோ நம்முடையதோ யாருடைய சரீரம் முதலில் போனாலும் அதோடு அந்த சம்பந்தம் போய்விடுகிறது. வெவ்வேறு ஜன்மாவில் வெவ்வேறு அம்மா வருகிறாள். இத்தனை அம்மாக்களுக்கும் உள்ள அன்பின் மூலமான பரமாத்மா மட்டும் எப்போதும் சாஸ்வதமாக தொடர்ந்து வருகிறார். இதனால்தான் தொடர்ந்து வரும் தாயானை, தொடர்ந்து நின்றன் தாயானை அப்பர் சுவாமிகள் திருஆலவாய் திருத்தாண்டகம் 8 என்கிறார்கள். அழிந்து போகிற உடம்புக்கு மட்டும் அம்மாவாக இல்லாமல் அழியாத உயிருக்கு அம்மாவாக இருந்து இகத்திலும் பரத்திலும் ரட்சிக்கிற பரம கருணை கொண்ட தாய் பரமாத்மாவே. ஒரு 5 பேர் 10 பேருக்கு கொஞ்ச காலம் மட்டும் தாயாராக இல்லாமல் புழு பூச்சியிலிருந்து யானை சிங்கம் வரை, மனுஷர்களிலிருந்து தேவர்கள் வரை இத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் எத்தனை காலத்துக்கும் அம்மாவாக இருப்பது பரமாத்மாவே. ஒவ்வொன்றுக்கும் வேண்டிய ஆகாராதிகளை போக்கிய வஸ்துக்களை லோகத்தில் பண்ணி வைப்பது அந்த பெரிய அம்மாதான். குழந்தைக்காக தாயாரிடம் பால் உண்டாகிறது. வயிற்றில் இருக்கும் போதே தொப்புள் கொடி வழியாக அவளிடமிருந்து அதற்கு ஆகாரம் போகிறது என்றால் இந்த ஏற்பாட்டை ஒவ்வொரு தாயாரும் தானாகவா செய்து கொண்டாள்? மகா மாதாவாக ஒரு பராசக்தி இருந்து கொண்டுதான் இப்படியெல்லாம் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. பரமாத்மா நம்முடைய உடலை மட்டுமின்றி உயிரையும் வளர்க்கிற அம்மா, அறிவை வளர்த்து ஆத்மானுபவத்தை தருகிற அம்மா, வயிற்றுக்கு பால் தருகிற மாதிரி ஞானப்பால் கொடுத்து அம்மா பிள்ளை என்ற பேதமில்லாமல் ஒன்றாக செய்து கொள்கிற அம்மா. ஆனதால் நம் மனசுக்கு பிடித்திருக்கிறது என்பதற்காக மட்டுமில்லாமல் இந்த ஜன்மத்துக்கு ஏற்பட்ட தாயையே தெய்வமாக வழிபட வேண்டும் என்கிற நியாயத்தை ஒட்டி வாஸ்தவமாகவே எந்தெந்த ஜன்மத்துக்கும் ஜன்மாவே நீங்குவதற்கும் துணையாக இருக்கிற பரமாத்மாவையும் தாயாக வணங்கத்தான் வேண்டும். எல்லாமாக ஆகியிருக்கிற பரமாத்மா நாம் எப்படி நினைத்தாலும் அப்படி வந்து அருள் செய்கிறது. அப்படி சாக்ஷாத் பரபிரம்மே தாயாகி அம்பிகையாக இருந்து கொண்டு நமக்கு அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று நாம் பிரார்த்தித்தால் அவ்விதமே வந்து அருள் புரிகிறது. அரூபத்துக்கு ஏன் ரூபம் வேண்டுமென்றால் ரூபமுள்ள நாம் அனைவரும் அந்த மூலத்திலிருந்தே பிறந்து அது நமக்கு தாயாராகவும் நாம் அதற்கு குழந்தைகளாகவும் இருப்பதால் தான். நமக்கும் ரூபமில்லை, நாமும் ஆத்மாதான் என்கிறது இருக்கட்டும். இப்போது நமக்கு தெரியாத கதை அது. இத்தனை ரூபங்கள், பசு பட்சி மிருகம் என்று நானாவிதம், ஒவ்வொரு ஜாதியும் ஒரே மாதிரி இருந்து கொண்டிருப்பதால் இவற்றுக்கெல்லாம் ஒரு மூலம் உண்டு என்று மட்டும் இப்போதும் புத்திக்கு தெரிகிறது. மூலம் தாயார். மூலத்திலிருந்து வந்த எல்லாம் குழந்தைகள். குழந்தை என்றால் அதற்கு அம்மாவை பார்த்தாக வேண்டும். அவள் பட்சணத்தை எடுத்து வைத்துவிட்டு
உள்ளே இருந்தால் போதாது, குழந்தை பட்சணத்தை தொடாது. அவளே கண்ணுக்கு முன்னால் வந்து ஊட்டினால்தான் தின்னும். பட்சணமே வேண்டாம், அவள் கண்ணுக்கு முன்னால் இருந்து விட்டால் போதும். உள்ளே இருந்து கண்ணே ராஜா என்று அவள் குரல் கொடுத்தால் கூட போதாது, அவளை பார்த்தே ஆக வேண்டும். அவள் தூக்கி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவள் முகத்தை பார்த்தால்தான் அது கழுக் கழுக் என்று சிரிக்கும். நாமும் குழந்தைகள் தானே பராசக்திக்கு. அதனால் அரூபமாக தத்துவமாக ஒரு பராசக்தி தான் நம்மை ரட்சிக்கிறது என்று தெரிந்தால் போதமாட்டேன் என்கிறது. ரூபமாக பிரேமையாக ரட்சிக்கிறாள் என்று பார்க்கும்படியாக அது வந்தால்தான் மனஸ் நிறைகிறது. பரமாத்மாவை பரம கருணாமூர்த்தியாக பார்க்க வேண்டுமானால் அதற்கு அம்பாள் ரூபத்தை விட வேறில்லை. குழந்தைக்கு தாய், கன்றுக்கு பசுவை போல எந்த ஜென்மத்திலும் எந்த காலத்திலும் எல்லா பிராணிகளுக்கும் தாயாராக இருக்கும் பரதேவதையின் பாதார விந்தத்தில் நிறைந்த அன்பு இருந்து விட்டால் வாழ்க்கையே நிறைந்து பரிபூர்ண ஆனந்தம் உண்டாகிவிடும். அம்மாவாக உபாசிக்க ஆரம்பித்தால் இப்படிப்பட்ட நிறைந்த அன்பு வெள்ளம் இயல்பாக நம்மிடமிருந்து பெருக ஆரம்பித்துவிடும். அம்பாளுடைய தியானம் இடைவிடாத தாரையாக நம்மிடமிருந்து பெருக ஆரம்பித்து விட்டால் அதுவே சகல தாப சமனமான சமஸ்த பாப நிவாரகமான புண்ணிய தீர்த்தமாகும். அன்புக்கெல்லாம் ஊற்றாக இருக்கிறது அதுதான். சகோதர சகோதரிகளே என்று இப்போது நாம் வாய் வார்த்தையில் மட்டும் பிரசங்கிப்பதும் எழுதுவதும் நிஜ அனுபவமாவது இத்தனை பேருக்கும் நிஜமாக ஒரே அம்மாவாக நமஸ்தே ஜகத் ஏகமாதகா என்று காளிதாசன் சியாமளா தண்டகத்தில் சொன்னது போல ஒரே அம்மாவாக பரமாத்மா இருப்பதை உணரும் போதுதான் எல்லா ஜீவ ஜந்துக்களையும் நம் உடன்பிறப்புகளாக தழுவுகிற அன்பானது இத்தனைக்கும் பொதுவாக இருக்கும். மாதாவை உணரும் போதுதான் சித்தியாகும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம எல்லாருக்குமே எப்போதும் ஏதோ ஒரு தேவை இருந்துருக்கு. ஒரு கோவிலுக்கு போனாலோ, இல்லை ஒரு பூஜை புனஸ்காரத்தில் கலந்துட்டாலோ, ஏதோ ஒரு வைபவத்துக்கு போனாலோ, இல்லை பெரிய மகான்களை பார்த்தாலோ, ஏதோ நமக்கு அவகிட்ட ஏதோ கேட்கணும், அவகிட்ட இருந்து ஆசி பெறணும், அவகிட்ட இருந்து அருளை பெறணும், நமக்கு இந்த காரியம் நடக்கணும், அந்த காரியம் நடக்கணும் அப்படின்னு அவகிட்ட வேண்டிக்கணும், இப்படின்னு தான் நமக்கு தோணும். நம்ம கோவிலுக்கு போனா கூட என்னன்னா ஒரு 2 ரூபாய்க்கு சீட்டு வாங்குவோம், 10 ரூபாய்க்கு அர்ச்சனை சாமான்லாம் வாங்குவோம். வீட்டில் இருக்கிற பேர் அத்தனையும் சொல்லி சுவாமிக்கு அர்ச்சனை பண்ணணும். யார் பேர்ல பண்ணணும்? சுவாமிக்கு 1000 பேர் இருக்கு, அதில் பண்ணலாமே. என் பேர்ல பண்ணுங்கோ, இல்லை பிள்ளை பேர்ல பண்ணுங்கோ, குழந்தை பேர்ல பண்ணுங்கோ, பேரன் பேர்ல பண்ணுங்கோமோ. என்னன்னா எல்லாம் சொல்லிடும். என்னென்ன சொல்லுவோம்? எங்க அம்மாக்கு கண்ணு தெரியணும், கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் நான் முடியணும், எனக்கு டாக்டர்கிட்ட அடுத்த வாரம் போறேன், எனக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு அவர் சொல்லணும், நல்லபடியா சொல்லணும். அப்புறம் எங்க மாமிக்கு பல்லு வலி சரியாகணும், என் பிள்ளைக்கு நல்ல மார்க் வாங்கணும், பொண்ணுக்கு நல்ல இடத்துல வரன் கிடைக்கணும். இப்படி நமக்கு ஒத்தொத்துக்கும் எத்தனையோ விதமா எங்க போனாலும் யாரு முன்ன போனாலும் ஏதோ ஒரு வேண்டுதலோட தான் நம்ம போறோம் இல்லையா? ஆனா நம்ம பெரியவா மாதிரி இருக்காளே, அவகிட்ட போயிட்டோம்னா நம்ம எதையுமே கேட்கவே வேண்டாம், கேட்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. இன்னொன்னு, அவர் முக்காவாசி மௌனத்திலே இருந்துருவார். நம்ம போய் அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு
வந்தாலே பெரிய பாக்கியம் அப்படின்ற ஒரு நிலை இருக்கச்ச நம்ம போவோம், தள்ளி இருந்து பார்ப்போம். பார்த்தா இன்னும் என்ன தெரியுமோ, சில சமயம் சில கோயிலுக்கு போனா கூட சுவாமி முன்னாடி போய் இதெல்லாம் வேண்டிக்கணும்னு போவோம். தீபாரணம் காட்டும் போது நம்ம அப்படியே பார்த்து பிரமிச்சு போய் நிப்போம், வந்துடும். வெளில வந்த அப்புறம் தான் தோணும், ஆடாடா ரொம்ப ஒரு பிரத்யட்சமான இந்த சுவாமி எது கேட்டாலும் கொடுப்பாருன்னு சொல்றாலே நமக்கு இங்க உள்ள வந்தோன்னா மறந்து போச்சேன்னு தோணும். அதே மாதிரி பெரியவா முன்னாடி போய் நின்னாலும் நமக்கு எதையும் கேட்கணும்னு தோணாது. அவரை பார்த்து அந்த பரவசத்துல நம்ம மறந்து போயிடுவோம். ஆனா அப்படி ஒரு வேளை நமக்கு நினைவு பெரியவாட்ட கேட்கணும்னு தோணுனா நம்ம கேட்கலாமே, ஒரு வரம் தாங்கன்னு கேட்கலாம் இல்லையா? இப்ப நான் அப்படிதான் கேட்க போறேன். ஒரு வரம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த நிகழ்வை நான் தொடர போறேன். ஒரு வரம் தருவாய் குருநாதா எனக்கு, ஒரு வரம் தருவாய் குருநாதா எனக்கு, ஒரு வரம் தருவாய் குருநாதா. நான் உன்னை என்றும் உள்ளத்தே மறவாதிருக்க, ஒரு வரம் தருவாய் குருநாதா. நான் உன்னை என்றும் உள்ளத்தே மறவாதிருக்க, ஒரு வரம் தருவாய் குருநாதா. குருநாதா குருநாதா. குருவரனே சத் குணசேகரனே, குருவரனே சத் குணசேகரனே, திருவாய் மலர்ந்து திருக்கரம் காட்டே, ஒருவரும் தருவாய் குருநாதா. திருவாய் மலர்ந்து திருக்கரம் காட்டே, ஒருவரும் தருவாய் குருநாதா. என் குருநாதா. பேரும் புகழும் நிலையில்லை புவியில், சேரும் செல்வமும் நமதில்லை. பேரும் புகழும் நிலையில்லை புவியில், சேரும் செல்வமும் நமதில்லை. நீரும் அங்கியும் வழியும் வெளியும், நீரும் அங்கியும் வழியும் வெளியும், நிறைந்த மண்குடம் சதமும் அல்ல, நிறைந்த மண்குடம் சதமும் அல்ல. ஊரும் உற்றார் உறவும் ஒரு நாள் உதவி செய்யாது ஒதுங்கிடுமன்றோ. ஊரும் உற்றார் உறவும் ஒரு நாள் உதவி செய்யாது ஒதுங்கிடும் அன்றோ. ஆறுதல் அளிக்கும் சங்கர குருவே, ஆறுதல் அளிக்கும் சங்கர குருவே, ஆதிசங்கரன் மறுவடிவே, ஆதிசங்கரன் மறுவடிவே, ஒருவரும் தருவாய் குருநாதா. நான் உன்னை என்றும் உளத்தே மறவாதிருக்க, ஒருவரும் தருவாய் குருநாதா. என் குருநாதா சங்கர குருநாதா சந்திரசேகர சத்குருநாதா. இப்படி ஒரு வரம் கேட்டா அந்த வரம் கண்டிப்பா கிடைக்கவே செய்யும். இந்த வரம் கிடைச்சுடுத்தனா வேற எதுவும் நமக்கு வேண்டாம் இல்லையா? ஒரு சிறுமி, அவளுக்கு ஏதோ சசிகலான்னு பேர் போல் இருக்கு. அவ பூனால இருந்திருக்கா, மராத்தி பேசுறவா. அவ தன்னுடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் பத்தி மராத்தியில எழுதியிருக்காளாம் நிறைய. அவ எப்போ சின்ன வயசுல அவ அப்பாவோட போய் காஞ்சிபுரத்துல பெரியவாள தரிசனம் பண்ணிருக்கா.
அப்ப போன போது அவ என்ன பண்றாரு, ரொம்ப அழகா படம்லாம் வரையலாம். அவர் தட்சிணாமூர்த்தி படம் வரைஞ்சு அதுல பெரியவாளுடைய முகம் மீதி எல்லாம் தட்சிணாமூர்த்தி அப்படி வரைஞ்சு கொண்டு போய் பெரியவாட்ட கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு கேள்வி. பெரியவா அதை பார்த்துட்டு அப்படியே பிரமிச்சு போய் ஆசீர்வாதம் பண்ணிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுத்து, 10-12 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுத்து, 15 வருஷம் கூட ஆயிருக்கலாம். என்ன முயற்சி பண்ணாலும் அவளுக்கு பெரியவாளை பார்க்கறதுக்கு தரிசனம் பண்றதுக்கு துளி கூட அவளுக்கு எந்த விதமான சந்தர்ப்பமா அமையவே இல்லை. இப்படி இருக்கச்சு அவளுக்கு திடீர்னு தோணித்து ஒரு நாளைக்கு பெரியவா அங்க பக்கத்துல ஒரு ஊர் உகார் அப்படின்ற ஒரு கிராமம் மகாராஷ்டிரால எங்கேயோ, அங்க பெரியவா வந்திருக்கிறதா அவளுக்கு தகவல் கிடைச்சது. உடனே என்ன பண்ணா, வீட்டுல விட்டுடுவாளா தனியா ஒரு பொண்ணு வெளில போறதுக்கு, 20-25 வயசு பொண்ணு வெளில போகணும்னா யாருமே விட மாட்டா இல்லையா, அதுவும் ஒரு 30-40 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்றது. அப்ப என்ன பண்ணா, யாரும் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கிற ஒருத்தர் வந்திருந்தா, அவர் துணைக்கு அழைச்சிட்டு அந்த உகாருங்கிற கிராமத்துல பெரியவா இருக்காளே அந்த இடத்துக்கு வந்தா. ஒரு பேருந்து பிடிச்சு அந்த கிராமத்துக்கும் போய் சேர்ந்தாச்சு. அங்க இங்கே விசாரிச்சு கடைசியில பெரியவா எங்க முகாம் பண்ணிருக்காளோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டா. போற வழியில மனசுல சிந்தனை, பெரியவாளை பார்க்க முடியுமோ முடியாதோ, நம்ம சின்ன வயசுல 12-13 வயசு இருக்கும்போது பார்த்தது, நம்ம அந்த சமயத்துல நடந்ததெல்லாம் நமக்கே ரொம்ப வேகா ஞாபகம் இருக்கு. இதெல்லாம் பெரியவா ஞாபகம் வச்சிருப்பாளா? எத்தனையோ பேர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுக்கு வர அனுபவங்கள் எல்லாம் சொல்ற, அத்தனையும் பெரியவாளுக்கு இப்ப ஞாபகம் இருக்குமா? நம்ம போறோம், பெரியவாளுடைய தரிசனம் கிடைக்குமா? அவருடைய பாதத்தை நாம பார்க்க முடியுமா? அவர் குரல்ல நம்ம கேட்க முடியுமா? அவருடைய அருள் பார்வை நம்ம மேல விழுமா? அவர்கிட்ட நமக்கு ஏதாவது பிரசாதம் கிடைக்குமா? இப்படி ஒரு மனசுல ஒரு சிந்தனையோட அவ என்ன பண்ணா, அப்படி போய் தள்ளி நின்று பெரியவா இருக்க இடத்துக்கு போனப்புறம் அங்க தள்ளி நின்று இருந்தா. அன்னைக்கு பெரியவா மௌனம். சரி, முதல்ல அடிபட்டு போச்சு, பெரியவா பேச மாட்டா, குரலை கேட்க முடியாதுன்னு உள்ளுக்குள்ள போத்தின்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அடாடா, இன்னைக்கு எழுந்து வெளியில வரமாட்டா, பாத தரிசனமும் கிடைக்காது, அவருடைய பார்வையும் நம்ம மேல விழாதுன்னு கண்ணீர் விட்டு அழறா. அப்ப திடீர்னு என்ன பண்ணா, பெரியவா அந்த குழந்தைய உள்ள அனுப்பு அப்படின்னா. உடனே யாரோ கூட்டணுமா, உன் பேர் தான் சசிகலாவா, பெரியவா உன்னை கூப்பிடுறாவா அப்படின்னு கூட்டின்னு போய் உள்ள போனா. பெரியவா என்ன பண்ண, அவளை பார்த்த உடனே டக்குன்னு எழுந்திருந்தார், தன்னுடைய பாத தரிசனத்தை கொடுத்தார். கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணார் திரும்ப, பக்கத்துல ஒரு பண்டிதர் இருந்தார், அவரை கூப்பிட்டார். ஒரு புஸ்தகத்தை எடுத்துன்னு வர சொன்னார். மௌனமா இருந்தா கூட சம்ஸ்கிருத மொழிக்கு மௌனம் கிடையாது ஒண்ணு. ஸ்தோத்திரங்கள் அதை பத்தி விரிவுரை சொல்ற உபன்யாசங்களுக்கு மௌனம் அனுஷ்டிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த பொண்ணை நன்னா பார்த்துட்டு அந்த பண்டிதரை விட்டு அந்த புஸ்தகத்துல இருந்து ஏதோ ஸ்லோகத்தை படிச்சுட்டு அந்த இவரை படிக்க சொல்லிட்டு அதுக்கு விளக்கத்தை பெரியவா சொன்னான். அப்ப இந்த பொண்ணுக்கு பெரியவா பாதத்தை பார்த்தாச்சு, பெரியவா குரலையும் கேட்டாச்சு, பெரியவா பார்வையை மேல விழுந்துடுச்சு இல்லையா. இது என்ன நினைச்சாலும் அத்தனையும் பெரியவா நீங்க பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்தோத்திரம் அந்த இருக்கு இல்லையா, அந்த காமிச்சு அவளுக்கு இதை நீ வீட்டுல போய் படி அப்படின்னு சொல்லி, அது என்ன தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்லோகம், அது அந்த ஸ்தோத்திரத்தை நீ வீட்டுல போய் தினமும் படி அப்படின்னு உபதேசம் வேற பண்ணிவிட்டா. இவ கையில ஒரு பை வச்சுன்னு இருக்கா. அந்த பைய பார்த்து இது என்னது அப்படின்னு கேட்கிறா. செய்கையிலேயே இந்த பொண்ணு சொல்றது, நான் இது பெரியவாளுக்காகவே இந்த உலன் நூல் வாங்கி 1,00,000 சிவாய நமகா சொல்லி ஒரு ஷால் மாதிரி பண்ணிருக்கேன், இந்த ஷாலை பெரியவாட்ட சமர்ப்பிக்கணும்னா. உடனே பெரியவா ஆசையோட அதை வாங்கிட்டு தன் மார்போட கட்டிண்டு இவளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி, நான் எனக்கு குளிருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு உடம்புக்கு பாதுகாப்பா இருக்கணுமேன்றதுக்காக கதப்பா எனக்கு இந்த இதை ஷாலை போட்டு கொண்டு வந்தியா, நீ உன் கையால போட்டு கொண்டு வந்தியா, நான் வச்சுக்கிறேன், இதை நானே வச்சுக்கிறேன்ற மாதிரி கை ஜாடகை காமிச்சு அவருக்கு அவளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணாலாம். எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் இதோ. சின்ன வயசுல பார்த்த குழந்தை 15 வருஷம் கழிச்சு பெரியகளா ஆகி அது ஒரு நண்பர் அழைச்சிட்டு போய் இந்த இடத்துல தேடி போய் பார்த்தா பெரியவா பழசெல்லாம் அப்படியே ஞாபகம் வச்சு அந்த பொண்ணை சசிகலாவான்னு சொல்லி, அந்த சசிகலான்றத அழைச்சிட்டு வர சொன்ன அந்த தொண்டர்கிட்ட சந்திரகலா மாதிரி காமிச்சு தலையில வச்ச மாதிரி சசிகலா அப்படின்ற மாதிரி ஜெயிக்க காமிச்சு அவளை கூட்டின்னு வானாலாம். சசிகலாவான்னு கேட்டதுக்கு அவரும் ஆமான்னு தலையை அமைச்சாலாம். இந்த பொண்ணை இத்தனை வருஷம் கழிச்சு பாக்குறவர் சொல்லி உள்ள அழைச்சு இத்தனை ஆசீர்வாதம் இத்தனை அனுகிரகம் பண்ணிருக்காருன்னு எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி பாக்கியம் கிடைக்கும்? இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும்னா நம்ம என்ன கேட்கணும் பெரியவாள்கிட்ட?
அதை கொடு இதை கொடுன்னா கேட்கணும். என்னன்னைக்கும் உன்னுடைய நாமஸ்மரணை என் நாக்கில் இருக்கணும், என் மனசுல இருக்கணும். நான் எப்பவும் உன்னை தவிர வேற எதுவும் நினைக்கக்கூடாது, யார்கிட்டையும் எதையும் வேண்டக்கூடாது, தேவைகளை குறைச்சுக்கணும், பகவான் நாமாவை சொல்லணும், உன்னுடைய பக்தனாக நான் என்னன்னைக்கும் வாழணும் அப்படின்னு தானே நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? இதை நம்ம கேட்டுட்டோன்னா நம்ம மனசு சாந்தியாகும், உள்ளம் தூய்மையாகும், நம்ம எல்லாராலும் விரும்பப்படுவோம், எல்லாரிடமும் நாம அன்பை காட்டுவோம், நமக்கும் மற்றவ அன்பை பொழிவா இல்லையா? இதை நம்மெல்லாம் செய்யலாமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். பெரியவா பண்டர்புரத்தில் இருக்கிறதே இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி. பாம்பேயில் அனந்தராமன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவளுக்கு பாலக்காடு, அவரோட மனைவி, இவா 2 பேரும் எப்பொழுதும் அடிக்கடி பெரியவா தரிசனத்துக்கு வருவா. பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பிரியம், பெரியவா எதை சொன்னாலும் கேட்பா. அப்படி இருக்கிற இவா எப்பொழுதுமே வருஷா வருஷம் பெரியவாளோட குரு பரமகுரு ஆராதனைக்கெல்லாம் வாழைக்காய், நேந்திரம்பழம், அந்த ஏலக்கிங்கிற அந்த பழம், வாழைப்பழம், இது மாதிரிலாம் கதலி இதெல்லாம் கொண்டு வருது அப்படின்னு ஒரு பெரிய கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருந்தா. பல சந்தர்ப்பங்களில் எல்லாருமே 2 பேரும் சேர்ந்து தான் வந்து தரிசனம் பண்ணுவா. பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு இந்த அனந்தராமன் வந்தவர் ஒரு மஞ்சள் துணியில் ஒரு பெரிய மூட்டை, அந்த மஞ்சள் துணியில் ஒரு மூட்டையை கொண்டு வந்தார். இந்த நமஸ்காரம் பண்ணினவர் ஏந்திருக்காத குலுங்கி அழுதுண்டே இருக்கார். ஏகாம்பரம்னு கைங்கரியம் என்றவர் அவர் பார்த்தார், என்ன நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அழுதுன்னு இருக்காரு, அவர் அப்படி எப்படிலாம் பார்த்தது இல்லையே அப்படின்ட்டு. உடனே அவர் கேட்டார், இன்னும் நீங்கள் மட்டும் வந்திருக்கீள், மாமி வரலையா அப்படின்னு. இதையும் கேட்டோன்னா அவர் இன்னும் ஜாஸ்தி அழவே ஆரம்பிச்சுட்டார். உடனே பார்த்து இந்த பெரியவா சொல்றா, அவரை ஏந்திருக்க சொல்லும், முதல்ல உட்கார சொல்லும் அப்படின்னா ஆசுவாசப்படுத்திக்க சொல்லும். உடனே அவர் ஏந்துன்னு உட்காண்டார், ஆசுவாசப்படுத்தின்றார். என்ன ஏதுன்னு பெரியவா விசாரிச்சா அவர் சொன்னார், அவரோட சம்சாரத்துக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லாத போயிடுத்து, பல வைத்தியங்கள் பண்ணித்து, ஆனால் கடைசியில் என்ன தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அது கேன்சர்னு சொல்கிறா. அதனால் ரொம்ப நிலகுலைஞ்சு போயிட்டோம், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அவளானா தன்னோட திருமங்கல்யத்தை தவிர உடம்புல போட்டுன அத்தனை நகையும் கழட்டி வச்சுட்டா, கழட்டி இந்த மஞ்சள் துணியில் முடிஞ்சு வச்சுருக்கா. இதை அப்படியே கொண்டு பெரியவா பாதத்தில் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னா. பெரியவா எப்படி பண்ணுறாளோ அனுகிரகம் பண்ணுறாளோ பண்ணட்டும். ஆனால் கேன்சர்னு பெரிய வியாதின்னு சொல்கிறா, என்னன்னு தெரியல, அப்படி ஒரு பிராரப்தம் இருக்குது. அதனால் எல்லாத்தையும் தான் உடம்புல இருந்த அத்தனை நகையும் கேட்டு திருமங்கலை தவிர இங்கே பெரியவாளுக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தாச்சு, பெரியவா தான் அனுகிரகம்னு கருணை பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்க சொன்னால், அதனால தான் கொண்டு வச்சுருக்கேன், இதெல்லாம் அவளோட நகை தான் அப்படின்னு இந்த மஞ்சள் துணியில் மூட்டையில் இருந்தது சொல்லி அழுதார். இதை கேட்டுன்ற வாழ்க்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஷாக்காக எடுத்து, நாம் ஏதோ எதேச்சியாக மாமி வரலையான்னு கேட்க போக பின்னால் இவ்வளவு ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கே, அவர் பாவம் சிரமப்படுறாரு, நல்ல மனுஷன், அவளுக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வந்துடுத்தே அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அமைதியாக இருந்தால், அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணா, கவலைப்படாத பயப்படாத அப்படின்னு அவருக்கு அபயப்பிரதம் பண்ணிவிட்டு, உடனே என்ன பண்ணால் இந்த மூட்டையை அவரையே எடுத்துன்னு போய் சொல்லும், ஆற்றுல பூஜையில் சுவாமிகிட்ட வச்சுக்க சொல்லும், அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் சமயம் வரத்தே அதை நான் உபயோகப்படுத்திக்கலான்னு சொல்லும், ஆற்றுல கொண்டு வச்சுக்க சொல்லும், கவலைப்பட வேண்டாம் பயப்பட வேண்டாம்னு சொல்லும் அப்படின்னு சொல்லி பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்பிச்சிட்டா. அவரும் இந்த மூட்டையை எடுத்துன்னு போயிட்டார். என்ன ஆகியிருக்கும் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் 1 மாதத்துக்கு மேலே ஆகிடுத்து. 1 மாதம் கழித்து என்ன பண்ணால், காஞ்சிபுரத்தில் பாடசாலை, நம்ம மடத்து பாடசாலை இருக்குது, இந்த பாடசாலையில் சாமவேதம் படிச்சிருந்த 2 பசங்க, சுவாமிநாதன் வெங்கடேசன் அப்படின்னு, அந்த 2 குழந்தைகள் என்ன பண்ணால் பண்டரிபுரத்தில் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. எதுக்குன்னா, அவளுக்கு ஒரு அக்கா தங்க 2 பேர் சகோதரிகள், இவா 2 பேருக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கா. கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணியிருக்கு. ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறதே பெரிய கஷ்டம், 2 கல்யாணம் வேற நிச்சயம் பண்ணியாச்சு, ஏதோ வந்தது அமைஞ்சு கொடுத்து. 2 கல்யாணத்துக்கும் எல்லாம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா என்ன பண்ணால் ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டா. பம்பாயிலேருந்து அனந்தராமன் வந்தானே ஞாபகம் இருக்கா, அவன் மூட்டை நகையெல்லாம் கொண்டு வந்தான், அவாத்தில் இருக்குது, நீ ஒன்று பண்ணு, இந்த குழந்தைகளை 2த்தையும் அழிச்சுன்னு போ, அங்கே அனந்தராமன்கிட்ட சொல்லி அதில் இருக்கிற நகையை 2ஆக பிரிக்க சொல்லி அவள் 2 பேருக்கும் கொடுக்க சொல்லும்.
அந்த 2 குழந்தைகளுக்கும் அவளுக்கு இந்த கல்யாணத்துக்கு அக்கா கல்யாணம் தங்கை கல்யாணங்கிற அந்த 2 கல்யாணத்துக்கும் ஆளுக்கு பாதி பேதியாக கொடுக்க சொல்லும் அப்படின்னு. உடனே இவர் இது மாதிரி அவரை சொல்லி அனுப்ப உடனே என்ன விட்டு அந்த பசங்களையும் அழிச்சுன்னு அனந்தராமன் வந்துட்டு நகையோட வந்து பெரியவா சன்னதியில் இந்த நகையை 2ஆக பிரித்து இந்த 2 குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து அவள் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி அந்த அவளோட சகோதரிகளை கல்யாணம்லாம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணினா அந்த குழந்தைகள்லாம் எதிரே பார்க்கல. ஏதோ பெரியவாள்கிட்ட வந்து பெரியவா என்ன பண்ணால் எப்பொழுதும் திருமங்கல்யம் புடவை கூறப்புடவை திருமங்கல்யம் எல்லாம் கொடுக்குறதுன்னு மடத்தில் சம்பிரதாயம். அது இல்லாதவா பாவம் சிரமப்படுறவாளுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும்னு ஒரு நியமம் வச்சுன்னு இருக்கு. இது மாதிரிலாம் வேற எங்கேயான்னு நடக்குமா தெரியல. இப்படி ஏழைகளுக்கு அப்படின்னே ஒரு மடம், இந்த காஞ்சிகாமகோடி பீடம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவள் வந்து இது மாதிரி ஏதாவது கொடுப்பாளாக்குன்னு நினச்சிட்டா இங்கே என்னடான்னா ஒரு மூட்டையில் நகை. அந்த குழந்தைகள் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டது. எதுக்காக இப்படி கொடுத்தான்னு வேற ஒன்றும் இல்லை, தான் சொல்லி வேதம் படிச்சிருக்காளோ இல்லையோ அந்த வேதம் படித்தவாளுக்கிட்ட பெரியவாளுக்கு இருக்கிற பிரியம், அந்த வேதம் படித்ததுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுறாப்புல இனிமேல் உலகத்தில் யாருக்குமே அடைய முடியாது, யாருக்கும் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. அது பெரியவா பொழிஞ்சு தள்ளிவிடுவா அப்படியே. அது மாதிரி தான் நீங்கள் இத்தனை நகையும் கொடுத்தனுச்சு பண்ணினா இது ஏதோ இது சுவாமிநாதன் வெங்கடேசனுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவான்னு பல பேருக்கு பண்ணியிருக்கா. இப்போ என்ன அந்த அனந்தராமன் அவளுக்கு என்ன ஆயிருக்கும் சௌரியமாக ஆயிருக்குங்கிறது சொல்லவா அவனும் பெரியவா ஒன்றும் வராது கவலைப்படாதேன்னு சொன்னாலே வாக்கே போராதோ. அதுக்கப்புறம் என்ன டெஸ்ட் பண்ணாலும் எல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது. அப்புறம் இப்போ சௌக்கியமாக இருந்துன்னு இருக்காவா. இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரகம். அதாவது இது அனந்தராமனோட பக்தியை காமிக்கிறது, அந்த அவரோட சம்சாரத்தோட பக்தியை காமிக்கிறது. சர்வத்தையும் பெரியவாளுக்கு தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு தோன்றது. ஏதோ இந்த 2 குழந்தைகளுக்கு கூட பிறந்தவா கல்யாணத்துக்கு பெரியவா பண்ணி வச்சான். அதே மாதிரி இதே அனந்தராமனை வச்சுட்டு இன்னொரு நிகழ்ச்சி என்ன அப்படின்னா, இந்த அனந்தராமனோட சம்சாரம் சென்னைனே அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சமயம் கனவு வந்து சொப்பனம். அதில் என்னென்னா பெரியவா 10 பவுனுக்கு சங்கிலி பண்ணிடுவா அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. அந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம், என்ன பெரியவாள்கிட்ட நம்ம எத்தனை பவுனுன்னு கொண்டு வச்சா கூட வாங்கிக்க மாட்டா, எனக்கு எதுக்கு நான் சன்னியாசி வேண்டாம்பா, இன்னும் 10 பவுனில் சங்கிலி பண்ணிட்டு வாங்குறாளே அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணா அந்த அம்மா உடனே கணவன் அனந்தராமன்ட்ட சொன்னா 10 பவுனுக்கு சங்கிலியை பண்ணி நேர பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரணும்னு வந்துட்டா. அப்போ இதே இடத்துல தான் இங்கே பக்கத்தில் கேம்பில் இருக்கா. எதுக்காக பெரியவா இப்போ 10 பவுனுக்கு சங்கிலி வேணும்? சொப்பனத்தில் போய் அனந்தராமன் அவர் சம்சாரத்தில் சொல்லி வாங்கணும்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. மணிகண்ட சர்மா அப்படின்னு திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கார். அவர் ரிக்வேதி. அவர் என்ன பண்ணார், ரிக்வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சாஸ்திரம் ஷடங்கம் வாசிக்கிறதுக்காக போயிருந்தார். பெரியவா ஷடங்கம் அப்படின்னு வேதத்துக்கு 6 அங்கம் அப்படின்னு சொன்னோம். வேதம்ங்கிறது மூச்சு உயிர், அதுக்கு அங்கங்கள் இந்த 6 அங்கம் ஷடங்கம். இந்த ஷடங்கத்தில் படித்தவா ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் போயிட்டார்னா அப்புறம் ஷடங்கம்ங்கிற சொல்லித்தரத்துக்கு ஆள் இருக்காதுங்கிறதுனால என்ன பண்ணால் ருக்வேதத்தில் 2 பேர், யஜுர்வேதத்தில் 2 பேர், சாமவேதத்தில் 2 பேர் அப்படின்னு ஒரு 5-6 பேரை செலக்ட் பண்ணி இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இந்த கர்நாடகாவில் அந்த வாத்தியார்ட்ட இருந்து கற்றுண்டு வர சொன்னான். அதில் ஒன்று இந்த ரிக்வேதத்தில் போனவர் இந்த மணிகண்ட சர்மா. இப்போ திருவனந்தபுரம் அந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு கல்யாணம், சிஸ்டருக்கு கல்யாணம். அவள் அப்பா அம்மா ஊர்லேருந்து கல்யாணம் நிச்சயமாயிருக்குன்னு சொல்லி நிச்சயம் பண்ணிவிட்டு பத்திரிகை அடித்து இந்த மணிகண்ட சர்மாவுக்கு அனுப்பிச்சு, நீ பெரியவாள்கிட்ட போய் பார்த்துட்டு பெரியவாள்கிட்ட கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவா அப்படின்னு அனுப்பிச்சிருக்கா. இந்த பத்திரிகை எடுத்துன்னு இந்த மணிகண்ட சர்மா வந்திருக்கிற பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு. தங்கைக்கு கல்யாணம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. இதுவோ ஏழை குடும்பம், பெரியவா தான் எல்லாம் பண்ணணுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். அந்த சமயத்தில் தான் இந்த அனந்தராமன் அவர் சம்சாரத்துக்கு சொப்பனம் வந்து அவள் சங்கிலியோடு வந்திருக்கா. வந்தால் உடனே பெரியவா சொன்னால் அந்த அனந்தராமன்ட்டையும் அப்புறம் லைப்ரரி சுப்பிரமணியர் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் நிறைய கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கிற மடத்துக்கு அவரும் வந்திருக்கார். உடனே பெரியவா சொன்னால், இந்த குழந்தை நான் சொல்லி ஷடங்கம் படிச்சுட்டு இருக்கான், இவனோட சகோதரிக்கு கல்யாணம் மாதிரி எங்கேயோ திருநெல்வேலி பக்கத்தில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஊரில் நடக்கிற அந்த ஊரை சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணு, இப்போ 3 பேருமா போங்க, இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போங்க. அதாவது அனந்தராமன் அவர் சம்சாரம் இந்த லைப்ரரி சுப்பிரமணியம் இவா 3 பேருமா இந்த குழந்தை மணிகண்ட சர்மாவையும் அழிச்சுட்டு நேராக ஊருக்கு போங்கோ. அவள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி இந்த நகையும் எடுத்துன்னு போ, சங்கிலியும் எடுத்துன்னு போ, எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போய் அவள் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு வரணும் அப்படின்னு அனந்தராமனுக்கு உத்தரவு. ஒரு செலவு வைக்கப்படாது அவளுக்கு. நீங்கள் அந்த குழந்தைகளோட கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுட்டு திரும்பி எங்கிட்ட வந்து எல்லாம் நல்லபடியானது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நீ பம்பாய்க்கு போகணும் அப்படின்னு. இவாளை அந்த குழந்தைய அனுப்பிச்சு அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு இதை எதிர்பார்க்கல. பெரியவாள்கிட்ட போய் பத்திரிகை வச்சுட்டு பெரியவானுங்க நல்லபடியாக நடக்கணும் அப்படின்னு கவலைப்பட்டுருக்கா. சொன்னால் பெரியவா என்ன பண்ணா ஆளையே அனுப்பிச்சிட்டா.
அனுப்பிச்சு சும்மா இல்லை 10 பவுன் சங்கிலி எங்கிலி நகை நட்டோட எல்லாத்தோடையும் அனுப்பிச்சு அவளுக்கு ஒரு செலவும் இல்லாத அத்தனை செலவையும் பார்த்துட்டு பண்ணி வச்சுட்டு போனா அப்படின்னா அதுதான் ஆச்சரியம். ஏன்னா பெரியவா சொல்லி வேதம் படிச்சிருக்கு, பெரியவா சொல்லி ஷடங்கம் படிச்சிருக்கிறதுனால அவளோட யோகக்ஷேமம் வகாமியம் நான் உங்களோட பொறுப்பெல்லாம் நான் வகிச்சுக்கிறேன், உங்களோட குடும்ப பாரத்தெல்லாம் நான் சுமக்கிறேன்னு பகவான் கீதையில் சொன்னது சத்தியம்ங்கிறப்ப இப்படி எல்லாம் பண்ணி வச்சா. ஒரு சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருக்கு, அவரோட குழந்தைகளுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சா அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். இப்படி பல பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரியவா சொன்னபடி தர்ம வழியில் போனோம்னா, பெரியவா சொன்னபடி இருந்தோம்னா அவளோட குடும்ப காரியங்கள் அவளோட கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் பெரியவா தானே தாங்கி தாங்கி பண்ணிட்டு இருக்கா. பறிஞ்சு பண்ணுறான்னு வேறு தெரியுது, ஏதோ கடமைக்கு பண்ணல, பறிஞ்சு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இதில் வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சதோடு இல்லை, இந்த 10 பவுன் சங்கிலி பண்ணி வச்சாலே போனவா எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கல்யாணத்தெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டா. இந்த 10 பவுன் சங்கிலியும் கொடுத்தாக்க அவள் என்ன பண்ணா, திரும்பி வந்து சொன்னா, இது மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுத்து, இந்த சங்கிலியை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா பெரியவா சொன்னா, இதை அப்படியே விற்று காசை கொண்டு அந்த குடும்பம் யார் கல்யாணம் பண்ணிக்காலும் அவள் மேலே டெபாசிட் பண்ணிவிடும், நாளைக்கு அவளுக்கு குழந்தை பிறந்ததுனாக்கா அந்த கல்யாணத்துக்கு உபயோகமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு. வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த மணிகண்ட சர்மாவோட தங்கைக்கு சிஸ்டருக்கு கல்யாணம் ஆகி அதில் வந்த மீந்த பணத்தை தூக்கி பேங்க்கில் போட்டு அது பல வருஷங்களில் பல ரூபாயாக ஆகி அந்த மணிகண்ட சர்மாவோட சகோதரிக்கு பொன் குழந்தை பிறந்து அதுக்கு கல்யாணம் வரத்தே இதை எடுத்து உபயோகப்படுத்துகிறா அப்படின்னு. குடிமுழுதும் ஆட்கொண்டு அப்படின்லாம் மாணிக்கவாசகர்லாம் சொல்கிறார். உங்ககிட்ட பக்தி பண்ணினா நீ சொல்கிறபடி நாங்கள்லாம் நடந்துட்டோம்னா நீ என்ன பண்ணுறன்னு எங்களை மட்டும் காப்பாற்றலை, பரம்பரையாக காப்பாற்றின்னு வர, வழியாக காப்பாற்றின்னு வர, வழி அடியோம் அப்படிங்கிற, எங்களோட குடிமுழுதும் ஆட்கொண்டு அப்படிங்கிற. இதெல்லாம் உண்மையான சத்தியமான வார்த்தைங்கிறது தான் நமக்கு நிரூபணமாகுது. இந்த மணிகண்ட சர்மாவுக்கு அவருக்கு எல்லாம் பண்ணி வச்சு, அவரோட சகோதரி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த மருமகளுக்கும் பண்ணி வச்சு, இப்படி பரம்பரையில் தொடர்ந்து பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணின்னு வந்திருக்கான்னா அது காரணம் அவள் சொன்னபடி அந்த வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணது, ஷடங்கத்தை அத்தியனம் பண்ணது, அவள் சொல்கிற தர்ம வழியில் நிற்கிறது தான் அப்படிலாம் தெரியறது. 1981 வருஷம் காஞ்சி மகாபெரிவா பண்டரிபுரத்தில் சாதுர்மாசியம் பண்ணினா. அந்த பண்டரிபுரத்தில் நவராத்திரி எல்லாம் ஆச்சு. அது முடிஞ்சு நவம்பர் மாதம் ஒரு துவாதசி இன்னைக்கு பாரணை முடிச்சுட்டு பண்டரிபுரத்துலேருந்து பெரியவா கிளம்பினா. கிட்டத்தட்ட 150 நாளைக்கு மேலே அங்கே இருந்தா. அப்படி கிளம்பி வரத்தே ஒரு ரோட் சைடு, அந்த ரோட் சைடில் ஒரு பாண்டுரங்கன் கோவில் இருந்தது. சரி அங்கே தங்கலாம் அப்படின்னா அங்கே தங்கறதுக்கு வசதி இல்லை. இந்த தங்கறதுக்கு வசதி இல்லாததுனால இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிறதே ரோடுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய வயல்வெளி, அந்த வயல்வெளியில் ஒரு பெரிய கிணறு இருந்தது, ஒரு பெரிய மரம் இருந்தது. பெரியவா போய் இந்த மரத்தடியில் உட்காந்துன்னுட்டா. சரி இங்கே தான் இப்போ தங்குறதா பிளான் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னே பக்கத்தில் கூட இருக்கிறவெல்லாம் பார்த்தா அந்த வயல்வெளியிலேயே பக்கத்தில் ஒரு பனை ஓலையில் ஒரு குடிசை மாதிரி ஒரு இருக்குது. அந்த கொட்டகையில் கலப்பை, மண்வெட்டி, இன்வெட்டி, சாலையில் எல்லாம் வச்சுருக்கு. அப்படி பெரியவாளுமே இந்த மரத்தடியில் உட்காந்து இவாளும் அங்கே நிற்கிறத பார்த்தோன்னு அந்த வயலில் வேலை செஞ்சிருந்த ஆளே எல்லாருமே ஓடி வந்துட்டா. ஓடி வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்புறம் கூட இருக்கிறவாள்லாம் அதில் விசாரித்தா, இந்த தோட்டம் இந்த வயல் யாரோடது அப்படின்னு விசாரித்தா, அந்த வயலுக்கு சொந்தக்காரரும் வந்திருந்தார். அவர்கிட்ட கேட்டா, இது மாதிரி பெரியவாளை பற்றி சொல்லி தங்கணும், இடம் வேணும் அப்படின்னா அந்த பணம் ஓலை அந்த கொட்டகை இருக்கே அதை அவர் ஒழிச்சு தரத்துக்கு ஒத்துட்டார். அதை ஒழிச்சு கொடுத்தார். பெரியவா அதில் இருக்கா. பக்கத்தில் இன்னொரு இடம் பார்த்து ஏதோ ஒரு இடத்துல இவாளுக்கெல்லாம் சமைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. பெரியவா பக்கத்தில் ஸ்நானம் பண்ணினா அனுஷ்டானத்துக்கு ஜபத்துக்கு பூஜை எல்லாத்துக்கும் உட்காந்துனாச்சு. வேதபுருஷர்கள் சமையல் பண்ணுறார். கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் சாப்பிடணுமே. ஸ்ரீகண்டன் பெரியவாளுக்கு பிக்ஷை பண்ணினார். இவர் மற்றவாளுக்கெல்லாம் சமையல் பண்ணியிருக்கார். இப்படி பெரியவா அனுஷ்டானம்லாம் ஆச்சு, பூஜை ஆச்சு, எல்லாம் ஆகி வந்து பிக்ஷைக்கு வந்தால் பிக்ஷை ஆச்சு. பிக்ஷை ஆகி இந்த ரிக்ஷாவுக்கு பக்கத்தில் போய் உட்காந்து தரிசனம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. இப்படி வரவா போகிறவாள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி இருந்தது. கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சு கொடுத்தோ. மற்றவாள்லாம் என்ன பண்ணினா, இந்த சமையல் பண்ணியிருக்காரு வேதபுருஷன் பண்ணர் ஒரு தவலையை வச்சு, பெரிய தவலை, என்ன சமையல் உள்ள மேலுள்ள சாமானா அம்மியா கல்லூரில் என்ன இருக்கும், ஒன்றும் இருக்காது. ஏதோ 4 கல்லை தூக்கி வைக்க வேண்டியது, இருக்கிற சொல்லியை ஒடிச்சு போட வேண்டியது, 10 வச்சு ஏதோ ஒன்றும் வயத்துக்கு ரொப்பறதுக்கு ஏதோ பண்ணுவா. இவர் ஒரு தவலையை வச்சு அதில் சாத்த வடிச்சார். பக்கத்தில் இந்த தோட்டம் வட்டம் இருந்ததுனால இதுலேருந்து ஏதோ ஒரு கறியாரையாக போட்டு ஒரு வெத்த குழம்பு வச்சார். சமையல் ரெடி. இவெல்லாம் போய் சாப்பிட உட்காண்டாச்சு. சாப்பிட உட்காந்துண்டா
இவன் 4-5 பேர் கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்லாம் சாப்பிட்டா எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவா அங்கே தரிசனம் கொடுத்துட்டுருக்கா. என்ன பண்ணால் அங்கே தரிசனத்துக்கு வந்தவாளில் போய் சாப்பிட போ அப்படின்னு ஒரு 5-6 பேரை அனுப்பிச்சி வச்சா. பெரியவா சாப்பிட அனுப்பிச்சிருக்கா அப்படின்னோடனே அவள் வந்து சொன்னால் இவாளும் போட்டா. அவள் சாப்பிட்டுட்டு போனா. உடனே வேறு தரிசனத்துக்கு வந்து அடுத்த பேட்ச் தரிசனத்துக்கு அவளை சாப்பிட போ அப்படின்னு நினச்சா. இப்படி பேட்ச் பேட்சா 10 பேரா 8 பேரா 5 பேரா 6 பேரான்னு பெரியவா அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கா. இவாளும் சளைக்காத சாப்பாடு போட்டுருந்தா. இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது மத்தியானம் ஆச்சு. மத்தியானத்தில் டெல்லியிலேருந்து யாரோ அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்தா. பெரியவா பக்தா, பெரிய அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் வந்தா. அவள்லாம் 2 பேரும் வந்து தரிசனத்துக்கு வந்து அவளோட கூட வந்திருக்கா. நீங்களும் போய் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னா இங்கே சாப்பாட்டுக்கு அனுப்பிச்சா. இப்படி பண்ண பண்ண ஆள் வந்துட்டே இருக்கு. பெரியவாளும் தரிசனத்துக்கு வரவாளை பார்த்து பார்த்து அனுப்பிச்சுட்டே இருக்கா. இவாளும் அழுக்காத சாதம் போட்டுருந்தா. இப்படி ஆயிண்டே இருக்கிறது கைங்கரியம் என்ற ஏகாம்பரத்துக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருத்து. என்ன ஒரு தவலையை வச்சு தானே வேதபுரி சாதத்தை வடிச்சார், எப்படி இத்தனை பேர் வந்துட்டே இருக்கா, சாப்பாடு நம்மளும் போட்டுருக்கோம், என்னாச்சு ஏதாச்சு அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், வேதபுரிகிட்ட போய் கேட்டார். திருப்பி ஏதான சாதம் தான் வடிச்சியா, என்ன பண்ணினே, எப்படி மேனேஜ் பண்ணுற அப்படின்னா அவர் சிரிச்சுட்டே சொல்கிறார், அதுதான் என்னாச்சுன்னு தெரியல, இன்னைக்கு நான் கருத்தால வடித்த சாதம் அதோட சரி, ஆனால் தவலையிலேருந்து எடுக்க எடுக்க வந்துட்டே இருக்கு, எப்படின்னு தெரியல அப்படின்னு. அது அக்ஷய பாத்திரம் ஆயிடுத்து. தவலை ஏதோ திரௌபதிக்கான அக்ஷய பாத்திரம் தான் கொடுத்தனர், இங்கே பெரிய போல இருக்கு. இப்படி எடுக்க சாதம் வந்துருக்கு. 4 பேர் 5 பேர் 10 பேராக வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கா. இப்படி ஆச்சா. சாயந்தரமா பெரியவா ஏகாம்பரத்தில் கேட்டா, அது சரி நானும் ஏதான சாதம் இருக்கா இல்லையா, பண்ணினது இருக்கா, போருமா போறாதான்னு கவலைப்படாத, நான் பாட்டுக்கு விசாரிக்காத, உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் விசாரிச்சுக்கல, ஏதோ தரிசனத்துக்கு வந்தவாள்லாம் பசியா இருக்காளே, இங்கே ஒரே வனாந்தரமா இருக்கே, காடா இருக்கே, ஒன்றும் கிடைக்காதேங்கிறதுனால சாப்பாட்டு டைம்ங்கிறதுல ஒருத்தரையா அனுப்பிச்சுட்டே இருந்தேன். நான் பாட்டுக்கு வந்தவாளை அனுப்பிச்சிருந்தேன், ஒன்றும் உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கல இருக்கா இல்லையான்னு, நீங்கள் என்ன பண்ணினேன், எப்படி மேனேஜ் பண்ணினேன் அப்படின்னு. இவர் சொன்னார், பெரியவா அனுகிரகம், வடித்த தவலை அக்ஷய பாத்திரமா இப்போ எடுக்க வந்துருந்தது, பண்ணினதே எல்லாருக்கும் போந்துருத்து அப்படின்னா. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே, அப்படியா எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருப்பா இன்னைக்கு அப்படின்னா. ஒரு 50 பேர் போல சாப்பிட்ருப்பா அப்படின்னு. ஆக்சுவலி அந்த தவலையில் சாதம் வடிச்சதுன்னா மிஞ்சி போனால் 10 பேர் சாப்பிடலாம், இல்லை அதை விட சாப்பிட்டாக்க தானே 15 பேர் சாப்பிடலாம். 10-15 பேர் தான் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு சாதம் வடிக்கிற ஒரு தவலை. ஆனால் அந்த தவலையில் ஒரு தவலை சாதம் வடித்து இப்போ பெரியவா அனுப்ப எத்தனை பேர் சாப்பிட்ருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50 பேர் போல சாப்பிட்ருக்கா. எப்படின்னு தெரியல, ஒரு பங்கு அப்படின்னா அது 3 பங்கு சாப்பிட்றாப்புல இருந்திருக்கு. எப்படி ஆச்சு என்னாச்சு ஒருத்தருக்கும் அதிசயம் புரியல. இதை கேட்டு பெரியவா சிரிச்சுண்டே பேச்சை மாற்றிவிட்டா, அவ்வளவுதான். அதில் வேடிக்கை என்னென்னா, இந்த ஒரு தவலையில் சாதம் வடித்து 50 பேர் போல் சாப்பிட்டு அதில் சாதமும் மீந்து அந்த வயல்வெளியில் வேலையெல்லாம் செஞ்சிருந்தா இல்லையா, அவளுக்கெல்லாம் கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா இது என்ன அதிசயம்னு சொல்கிறதுன்னே புரியல. அக்ஷய பாத்திரம் அப்படிலாம் கேள்விப்படுறோம், நம்ம புராணங்கள்லாம் படிக்கிறோம். மகாபாரதத்தில் தர்மபுத்திரலாம் வனவாசம் பண்ணுறது என்ன பண்ணார், ஒரு அக்ஷய பாத்திரத்தை வச்சுருந்தா அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தில் தான் எத்தனை பேர் வந்தாலும் அது சாதம் போடும் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்கிறான். அப்படி இருக்கிறதே தானே அந்த அக்ஷய பாத்திரத்தை வச்சுன்னு தானே துர்வாசர் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வரார், கிருஷ்ணர் காப்பாற்றுற அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பாரதத்தெல்லாம் கதை கேட்டிருக்கோம். ஏதோ அதெல்லாம் கேட்கறதே நமக்கு பிரவச்சனம் கேட்கறது, உபன்யாசம் கேட்கறது, இதெல்லாம் ஏதோ யாரோ எழுதி வச்ச கதை மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அதெல்லாம் கதை இல்லை, சத்தியம். அப்படி இல்லாமல் நடந்திருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்கு, அது உண்மைதான் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் சாட்சி. எப்போ பாரதத்தில் தான் அக்ஷய பாத்திரம் இருந்தது அப்படின்னு இல்லை, இதோ இப்போ 1981 பண்டரிபுரத்துக்கு பக்கத்தில் பெரியவா கேம்பில் இப்படி 10 பேருக்கு 15 பேருக்கு வெடிச்ச தவலையிலேருந்து எடுக்க 50-60 பேர் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் மீந்து மற்ற வாழ்க்கெல்லாம் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு அப்படின்னா இது என்னன்னு சொல்றது? அதுதான் ஞானிகளோட சந்நிதி, அவளோட சங்கல்பம். நினைச்சா என்ன வேணா பண்ணலாம். இன்னும் அவளோட தபோ மகிமைக்கு சக்திக்கு இப்படி வெங்கலப்பானையில் சாதம் வச்சு வடித்து அதுலேருந்து எடுத்து தான் குறையாத வரணும் அப்படிங்கிறதே இல்லை. நினச்சிண்டா அப்படின்னு கையை காமிச்சா அண்ணா குவியலா குஞ்சணும், இந்த பக்கம் காமிச்சா என்ன வேணா வரலாம், அப்படியும் பண்ணலாம். ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடிய சக்தி உள்ளவா அப்படி பண்ணாத, அப்படி பண்ணினாக்க ஒரு அமானுஷ்யமாக இருக்கும், நன்னா இருக்காது. ஒரு மானுஷமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற லீலையினால போல இருக்கு. ஏதோ தவலைக்குள்ளே வெடிச்சு அதுலேருந்து எள்ள குறையாத எடுக்கிறாப்புல இருக்கு. இப்படி பல சந்தர்ப்பங்களில் இது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. பெரியவா
காசி யாத்திரை பண்ணுறது திருவானைக்காவலில் இருக்கிறது எல்லாரும் கண்டு பந்தி பந்தியாக சாப்பிட்டு இருக்கா பெரியவா மடத்தில். பார்த்தா அன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரொம்ப கண்ட்ரோல் இல்லாத ஒரு கூட்டம் வந்துட்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே ஏதோ ஒரு அனுமானத்தில் தானே சமையல் பண்ணுறவா சமைக்க முடியும். ஏதோ இன்னைக்கு 50 பேர் வருவா, 100 பேர் வருவா, மிஞ்சி போனால் அது 100 பேருக்கு, 110 பேருக்கு, 120 பேருக்கா நம்ம நிறைவே பரமாறல. இப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு பிளான் பண்ண முடியும். இந்த பிளான் பண்ணிட்டு அவர் சமைக்கார ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கா. ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக கூட்டம் வந்து உட்காந்துன்னு பந்தி ஆயின்னு இருக்கு. அதில் என்ன ஆயிடுதுன்னா மோருக்கு ரசத்துக்கெல்லாம் சாதம் போடாது போல இருக்கு. எல்லாரும் சாம்பார் சாதம் சாப்பிட்டு அப்புறம் ரசஞ்சாம் பாதி பேருக்கு போட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறதுக்கே மோருக்கு சாதம் இல்லாத மாதிரி ஆயிடுது. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அடுத்த பந்தி எப்படின்னாலும் புதுசாக சாதம் எதுவும் வடித்து கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க, 1/2 மணி 1/4 மணி வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சமையல் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து அடுத்த வாளுக்கு பரமாறலாம். இப்போ பாதி சாப்பிட்டு இருக்கா, பாதி சாப்பிட்டு இருக்கிற வாளுக்கு மீதி சாதம் போடணும்னா என்ன பண்ணுறது? சமையல் உள்ள இருக்கிறவருக்கு ரொம்ப விலவலத்து போயிடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதனால ஓடி வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணார். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, ஏதோ அனுமானம் பண்ணி சமைச்சோம், போராது போல இருக்கு, என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியல அப்படின்னா பெரியவா உடனே நேராக தண்டத்தை தூக்கின்னு சமையல் கட்டுக்கு வந்தா. இந்த சமைச்ச பாத்திரங்கள்லாம் பார்த்தா, சாதம் வடிச்சாண்டாவை பார்த்தா, இனிமேல் குழம்பு வச்சாண்டாவை பார்த்தா, ரசம் வச்சா, எல்லாத்தையும் ஒரு பார்வை பார்த்துட்டு போனா. எல்லாம் பரமாறு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அம்பாள் இருக்கா பார்த்துப்போம் அப்படின்னா பிசாத போயிட்டா. போனால் இப்படி மோரிஞ்சாத்துக்கு சாதம் போராது அப்படின்னு இருந்த சிச்சுவேஷன் மாதிரி என்ன ஆயிடுத்துன்னர். மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சாதம் போட்டு அப்புறம் அடுத்த பேட்ச் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வந்து உட்காந்துட்டு அவளுக்கு சாதம் போட்டு இப்படி உட்காந்து வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகிறா, சாதம் போட்டுருக்கு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக ஒன்றும் பண்ணலை. இப்படி பெரியவா வந்து பார்த்தது தான், பெரியவாள்கிட்ட விஞ்ஞாபனம் பண்ணது தான், பெரியவா வந்து அபயம் கொடுத்தது தான். அம்பாள் பார்த்துப்போ அப்படின்னா அது பட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளேருந்து அன்னபூர்ணேஸ்வரி மாரி தோண்ட வந்துட்டு இருக்கு. இப்படி பெரியவா சந்நிதியில் பல சந்தர்ப்பங்களில் பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. இது மாதிரி சாதம் போறாதுன்னா அப்படி இருக்கும், தீர்த்தம் இல்லைன்னா தீர்த்தம் வந்து கொட்டும். பார்க்குறோம், இந்த மழையெல்லாம் பார்க்குறோம். கர்னூலுங்கிற இடத்துல 3 பெரியவாளும் சேர்ந்து வியாச பூஜை பண்ணா. அப்போ அப்படிதான் பல இடங்களில் கிணறுக்கெல்லாம் தோண்டி பார்த்து சரியாக வராத, அப்புறம் பெரியவா ஒரு இடத்த காமிச்சு அந்த இடத்துல தோண்ட இதை இஷ்டமாக தண்ணி வந்தது, வரவாளுக்கு போகிறவாளுக்கெல்லாம் சப்ளை ஆச்சு அப்படின்லாம் பார்க்குறோம். இது மாதிரி பல சந்தர்ப்பங்களில் உண்டு. தண்ணி எங்கேருந்து தான் ஊற்று வரும் அப்படின்னு தெரியாது. தண்ணியே இல்லாத காட்டில் கூட பெரியவா போய் இருந்தாக்க அவள் போகிற இடத்துல மழை பெய்யுறது அப்படிங்கிற தனி, கிணத்துல தண்ணி ஊறும், குழாயில் தண்ணி ஊறும், இப்படி இல்லாம் பல சந்தர்ப்பங்கள். பெரியவா இன்னொரு கிராமத்தில் யாத்திரை பண்ணிட்டு போகிறதே ஒரு ஆச்சமனம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குளத்துல போய் ஆச்சமனம் பண்ணுறா. ஸ்நானம் பண்ணி ஆச்சமனம் பண்ணுறா. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் சொன்னால் இந்த குளம் நல்லாவே இருக்காது, ரொம்ப கசக்கும், உப்பு கறிக்கிறாப்பில் இருக்கும், கசக்கும், வேண்டாம் இந்த இடத்துல வேண்டாம் அப்படின்னு. ஆனால் பெரியவா அதை போய் பண்ணினா. அப்படி பண்ணிட்டு பெரியவா அடுத்த கேம்புக்கு போயிட்டா, அடுத்த ஊருக்கு போயிட்டா. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா மறுநாள்லேருந்து பார்த்தா அந்த குளத்து தண்ணி கல்கண்டு மாதிரி ஆயிடுது. இந்த கடுப்பா உப்பா ஒன்றும் இல்லை. இந்த அதிசயத்தை பார்த்துட்டு அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு வண்டியாக சாமான், பருப்பு, உப்பு, புளி, கல்யாணம் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து அடுத்த கேம்பில் பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்து, எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல, நாங்கள் ரொம்ப தண்ணி கஷ்டப்பட்டிருந்தோம், இருந்த ஒரு குளமும் இப்படி தான் இருந்தது, ஆனால் பெரியவா வந்து கையை வச்சா அவள் பாதம் பட்டுது, அவள் அனுஷ்டானம் பண்ணா, ஸ்நானம் பண்ணினா கல்கண்டு மாதிரி தீர்த்தமாயிடுது அப்படின்லாம் சொல்லி அவள் சந்தோஷப்பட்டா அப்படின்னு நாம் முன்னால் ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்குறோம். இப்படி பல சந்தர்ப்பங்களில் பல இடங்களில் பெரியவாளோட இந்த லீலைகள்லாம் பிரபாவம்லாம் வெளிப்பட்டுட்டே வருது. இதை தொடர்ந்து நாமளும் பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்த பரவசம். விச்சுக்கேடு பொய்க்கு ஆகாது, என்று இங்கு என்னை வைத்தாய், இச்சை காணார் எல்லாரும் வந்து உன்
தாழ் சேர்ந்தார் இச்சைக்கு ஆனார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார் அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன் அச்சத்தாலே ஆழ்ந்திடுகின்றேன் ஆரூர் எம் பிச்சை தேவா ஆரூர் எம் பிச்சை தேவா என்னான் என் நான் செய்கேன் பேசாயே பேசாயே பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் பேசப்பட்டேன் நின்னடியாரில் திருநீரே பூசப்பட்டேன் திருநீரே பூசப்பட்டேன் பூதலரால் உன் அடியான் என்று ஏசப்பட்டேன் இனிப்படுகின்றதமை யாதால் ஆசைப்பட்டேன் ஆட்பட்டேன் அடியேனே அடியேன் அல்லேன் கொல்லோ தான் எனையாட்குண்டிலை கொல்லோ அடியாரானார் எல்லாரும் வந்து உன் தாழ் சேர்ந்தார் செடிசேர் உடலம் இது நீக்க மாட்டேன் எங்கள் சிவலோக கடியேன் உன்னை கண்ணாரக் காணுமாறு காணேனே காணுமாறு காணேன் உன்னை அந்நாள் கண்டேனும்
பாணே பேசி எந்தன்னை படுத்தது என்ன பரஞ்சோதி ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா ஆணே பெண்ணே ஆரமுதே அத்தா செத்தே போயினேன் ஏன் நான் இல்லா நாயினேன் என் கொண்டு எழுகேன் எம்மானே மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மானேர் நோக்கி உமையாள் பங்கா மறையீரு அறியா மறையோனே தேனே அமுதே தேனே அமுதே சிந்தைக்கு அறியாய் சிறியேன் பிழை பொறுக்கும் கோனே சிறிதே கொடுமை பறைந்தேல் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே யானும் பொய்யும் சிவமாநகர் குறுகப் போனார் அடியார் யானும் பொய்யும் புறமே போந்தோமே புறமே போந்தோம் புறமே போந்தோம் பொய்யும் யானும் மெய்யன்பு பெறவே வல்லேன் அல்லா வண்ணம் பெற்றேன் யான் அறவே நின்னைச் சேர்ந்தடியார் மற்று ஒன்று அறியாதார் சிறவே செய்து வழி வந்து சிவனே நின் தாள் சேர்ந்தாரே தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு தாராய் உடையாய் அடியேற்கு உன் தாள் இணையன்பு
பேரா உலகம் புக்கார் அடியார் புறமே போந்தேன் யான் ஊராம் இலைக்க குருட்டாம் இலைத்து இங்கு உண்தாள் இணையன்புக்கு ஆராடியேன் அயலே மயல் கொண்டு அழுகேனே அழுகேன் நின்பால் அன்பாம் மனமாய் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னாறு மெழுகே அன்னார் அழல் சேர்ந்த மெழுகே அன்னார் மின்னார் பொன்னார் கழல் கண்டு தொழுதே உன்னை தொடர்ந்தாரோடும் தொடராதே பழுதே பிறந்தேன் என் கொண்டு உன்னை பணிகேனே பணிவார் பிணி தீர்த்து அருளி பழைய அடியார்க்கு அணியார் பாதம் கொடுத்தீ அதுவும் அறிதல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் திணியார் மூங்கில் அணையேல் வினையை பொடியாக்கி தனியார் பாதம் வந்து ஒல்லை தாராய் பொய்தி மெய்யானே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் ஆனால் வினையேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே
அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே அருளாய் அடியேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே தேனே அமுதே கரும்பின் தெளிவே தித்திக்கும் மானே அருளாய் அடியேன் உனை வந்துருமாறே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மா
அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாயே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.